विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गं गणपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ क्रौं नमोऽस्तु सर्वेभ्यो कालसर्पशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमोऽस्तु सर्वेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ॐ सर्पेभ्यो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ श्री श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ अङ्गाय नमः। ॐ गुं बुधाय नमः। ॐ गं गुरुवे नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ क्लीं केतवे नमः। ॐ रां राहवे नमः। ॐ शनैश्चराय नमः। ॐ शं शुक्राय नमः। ॐ सौं सोमाय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः राहवे नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः बुधाय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः शुक्राय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः गुरुवे नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः भौमाय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः शनैश्चराय नमः। ॐ शां श्रीं शां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ शां श्रीं शां सः केतवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरु
बुधश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। शं नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शं योरभिश्रवन्तु नः। पत्नीमनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ स्वः भुवः ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। रोगान् शेषान् वहन्सि दुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। दिनस्ति दैत्यतेजासि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। जयन्ति मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ दुं दुर्गायै नमः। ॐ ह्रीं क्लीं मातङ्ग्यै फट् स्वाहा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भये विस्तारि
सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ॐ स्वाहा हे गौरी शङ्करार्धाङ्गी यथा त्वं शङ्करप्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कान्तकान्तां सुदुर्लभाम् कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवं पतिं मे कुरुते नमः महामाया हरिश्चैषा तथा सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा ॐ नमो महायक्षिण्यै मम पति मे वशं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै नमः ॐ ऐं महासरस्वत्यै नमः विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वया पूरितमं मयैत का ते स्तुतिः स्वपरा परोक्ति এইখন হৈছে আমাৰ প্ৰিণ্টিং পেড আমি প্ৰিণ্টিং পেডৰ সহায়ত প্ৰিণ্ট দিব পাৰোঁ তাৰমানে চাপ'জ আপুনি ৰচনা এতিয়া কিবা এটা প্ৰিণ্ট দিব বিচাৰিছে আপোনাৰ প্ৰিণ্টিং কেনেকুৱা ধৰণৰ মই দেখুৱাইছোঁ এইখন প্ৰিণ্টিং আমি যি লিখোঁ ইয়াতে সেইমতে আহে ইয়াত ধৰকচোন বৃহস্পতি গ্ৰহ ৰত্ন দৰকাৰ আছে ইয়াত আমি চিলেক্ট কৰি দিলোঁ যদি আমাৰ কি হয় গুৰু চেণ্ডাল যোগ আছে এনেকৈ চিলেক্ট কৰি দিলে হ'ল গুৰু চেণ্ডাল নিজে লিখা আহিব আপোনালোকৰ যদি মাংগলিক দোষ আছে তেনেকৈ দিলে হ'ল চিলেক্ট কৰিলে হ'ল যদি চন্দ্ৰগ্ৰহণ যোগ সূৰ্যগ্ৰহণ যোগ বা কিবা ৰত্ন দৰকাৰ হয় ইয়াৰ পৰা দিব পাৰিব ৰবি গ্ৰহ ৰত্ন দৰকাৰ কথাটো কৈছোঁ মই তাৰমানে এনেকৈ দিব পাৰিব চিলেক্ট কৰিব পাৰিব চিলেক্ট কৰিলে কেনেকৈ চাপ'জ চিলেক্ট কৰিলোঁ যিবিলাক চিলেক্ট কৰিলোঁ এটা আহি গ'ল নহয় আমি এনেকৈ প্ৰিণ্ট দিব পৰা ব্যৱস্থা আছে আমাৰ এইখন আমাৰ প্ৰিণ্টিং পেড তাৰমানে এইখন হৈছে আমাৰ প্ৰিণ্টিং পেড ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আহি যাব তাৰমানে এনেকৈ প্ৰিণ্টিং পেড ধুনীয়াকৈ আহি যাব টিপাব্লিছটো আহিব ইয়াতে কিমান এজ কিমান তাৰপিছততো কি কি যি লিখা গ'ল আপোনাৰ নহয় গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে আহিছে আপোনাৰ তাৰমানে ইয়াত দশা অন্তৰ্দশা এই অন্তৰ্দশা আহি যাব ৰাশি নক্ষত্ৰ গোটেইখিনি আপোনাৰ আহি যাব তেনেকুৱা নামবিলাক আপোনালোকৰ আহিব ইয়াত ধৰকচোন মই বেলেগ চিলেক্ট কৰিলোঁ আকৌ এইবিলাক হ'ল আমাৰ কাৰৰ প্ৰযোগ শনি গ্ৰহ হিচাপে লগতে আমাৰ কিছুমান আছে বৃহস্পতি ৰত্ন আৰু বৃহস্পতিৰ আহত গছ কিছুমান উপায় লালকেইটা উপায় আছে যে আমাৰ লালকেইটা উপায় দিয়া আছে ব্ৰত শোধন প্ৰক্ৰিয়া সোমবাৰ ব্ৰত বিবাহৰ উপায় কিছুমান দিয়া আছে দোষ হওক চন্দ্ৰগ্ৰহণ যোগ হওক গ্ৰহৰ কৰ্ম সম্পৰ্কে এইবিলাক দিয়া আছে আমাৰ এই গ্ৰহৰ কৰ্ম সম্পৰ্কে আমাৰ তাৰমানে কি কি কাম কোনটো গ্ৰহৰ কাৰণে কেনেকৈ কি আছে লিখা আছে যিয়ে নহওক এই পেজটো অসমীয়া টাইপ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ ইয়াতে ইয়াত যি লিখে আপুনি সেইমতে আপোনাৰ তাতে প্ৰিণ্টিং পেডত আহি যাব ঠিক আছে তাৰপিছত আমি আকৌ গ'লোঁ কষ্টি বনাওঁ সকলো ধৰণৰ গছৰ প্ৰিণ্ট আছে আমাৰ গছৰ প্ৰিণ্ট দেখুৱাই দিম আপোনালোকক মই তাৰমানে এইটো হৈছে আমাৰ গছৰ তাৰমানে বৰ্তমান সময়খিনি যদি গছৰ বেলেগ বেলেগ বৰ্ষ বিচাৰিছোঁ চাই দিওঁ আমি তাৰমানে সাপোজ আমি 2021 চন নহয় 2024 চনটো বা 26 চনটো বিচাৰি আছোঁ 26 চন আহি গ'ল গো টু প্ৰিণ্ট পেজত গুচি গ'লোঁ আমি এতিয়া ইয়াতে প্ৰিণ্টিং ব্যৱস্থা আছে গছৰ প্ৰিণ্টত গুচি গ'লোঁ আমি আমাৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰিণ্ট হ'ব ইয়াতে আমি ডাইৰেক্টলি প্ৰিণ্ট দিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা এইটো প্ৰিণ্টিং অপশ্যন দেখা পাব ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি প্ৰিণ্ট দিব পাৰিম তাৰমানে
একবাৰ ডাঙৰ কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনাক 150% কৰি গছৰ ফল বৃহস্পতি হওক আপোনাৰ ৰাহুৰ গছৰ হ'ব শনিৰ গছৰ হ'ব তেনেকৈ গছৰ ফলবিলাক ইয়াতে দেখা পাব আপোনালোকে তাৰমানে গছৰ ফল গ'ল বাৰু অসমীয়া টাইপৰ ব্যৱস্থা আছে যোনটো গছৰ যোনটো বৰ্ষ দিব বিচাৰে দিব পাৰিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা দিব পাৰিব এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি চনটো চিলেক্ট কৰিব কোনটো চন 2030 চন বা তেনেকুৱা চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি দিব পাৰিব অপশ্যনটো আছে ইয়াতে আপুনি তাৰোপৰি আমাৰ কি কি অপশ্যন দেখুৱাই আছোঁ মই তাৰমানে এতিয়া আমাৰ পষ্টি বনাওঁ সকলো ধৰণৰ যেতিয়া আমি পষ্টি বনাওঁ নহয় পষ্টিখন এনেকৈ ক্লিক কৰি দিলোঁ এই ধৰকচোন মানুহজনৰ নাম লিখিব বিচাৰি ইয়াত নাম লিখিছে ৰাতুল শৰ্মা ৰাতুল সহজ একেবাৰে ৰাতুল শৰ্মা তপন শৰ্মা ঠিক আছে বাৰু তপন শৰ্মা যিয়ে নহওক নাম এটা মই লিখি দিছোঁ বা পিতৃ মাতৃ নিলিখিব আৰু মই বাসস্থান জিলা চিলেক্ট কৰি দিব বৰপেটা জিলা ধৰিলোঁ মই ঘৰ ক'ত ঘৰ যদি আপোনাৰ পাঠশালাত হয় বা যেতে নহওক বাৰু পাঠশালা জন্ম জিলা এইটো হ'লে বাসস্থান জিলা ক'ত আমি বাস কৰোঁ তাৰমানে আৰু জন্ম ঠাই বা জিলা লিখিলেও কথা নাই জন্মৰ ঠাই বা জন্ম জিলা বা ঠাই লিখি দিছোঁ মই আপোনাক যেনে ধৰকচোন আপোনাৰ বৰপেটা বা গুৱাহাটী লিখি দিলোঁ ঠিক আছে লিখি দিলোঁ 1911 অসমীয়াত লিখিলোঁ লিখি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ কাম আছে পিতৃ মাতৃ নাম পালে নিলিখোঁ বাৰু মই মাতৃৰ নাম লিখিব পাৰে আপুনি নিজা ইচ্ছা আপোনাৰ এইটো গোটেই আহিছে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব আপুনি ঠিকে আছে নে নাই এইবিলাক আমাৰ যোগকৰণ কি কি যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰি এটা অপশ্যন আছে টাইপ কৰি দিব আপুনি তাৰমানে টাইপ কৰিলে আহি যাব আৰু এবাৰ চাই লওক জাতদণ্ড এইখিনি লিখা আছে এইখিনি বস্তু প্ৰিণ্ট হ'ব আপোনাৰ তাৰমানে এইখিনি বস্তু প্ৰিণ্ট আপুনি নিজাকৈ আপুনি ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব কিবা যদি ইচ্ছা কৰে আপুনি কৰণটো পৰা আপুনি আপোনাৰ মতে হোৱা নাই এক্সাম্পল মই দিছোঁ কিবা কাৰণত যদি ভুল আহে ভুলটো নাহে দিয়কচোন তথাপিতো কিবা কাৰণত যদি আহে যদি ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব পৰা অপশ্যন আছে ইয়াতে এতিয়া আমি প্ৰিণ্টিঙত যাম এই অসমীয়া মাহ লিখা আছে পুহ মাহৰ এনেকৈ গোটেইখন লিখা আছে এতিয়া চাব আমি এতিয়া প্ৰিণ্টিঙত যাওঁ এইটো প্ৰিণ্টিং পেজ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম আমি এই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন পেজ আহি যাব এইখন পেজত আমি যদি ভাবোঁ এতিয়া দীঘল গোষ্ঠী এইখন দীঘল পেপাৰ দীঘল গোষ্ঠী প্ৰথম পেজখন এনেকৈ আহিব এটা অপশ্যন দেখুৱাই দিম আপোনালোকক তাৰমানে এইটো অপশ্যনটোৰ নামটো নামৰ ছেটিংছটো ইফালে গ'ল ঠিক আছে যেতিয়া আমাৰ নামটো ইফালে যাওঁ আমি আকৌ ঠেলি দিয়া ব্যৱস্থা এটা আছে আপোনাৰ ইয়াতে গৈ পিনে এই নামৰ শ্ৰীমানৰ আগত আমি 1 2 3 এনেকৈ ঠেলি দিলোঁ এতিয়া চাওঁ মিলিছে নে মিলা নাই কিছুমান নাম বৰ দীঘলে থাকে যে সেইকাৰণে এইটো অপশ্যন ৰখা গৈছে আচলতে আৰু একবাৰ ঠেলি দিওঁ 3 4 দিছোঁ কথা নাই যিয়ে নহ'ব এনেকৈ আপোনালোকে মিলাই ল'ব তাৰমানে নামটো মিলাই ল'ব নামটো মিলাই লোৱাৰ পিছত নামটো মিলি গ'ল ঠিক আছে মিলি গৈ এতিয়া আপোনাৰ গ্ৰহস্ফুট গোটেইখিনি আপোনাৰ আছে ইয়াতে তৎকালীন গ্ৰহস্ফুট চাব দেখা হ'ব এয়া দেখা পাইছে তৎকালীন গ্ৰহস্ফুট দেখা পাইছে এনেকৈ আকৌ আপোনালোকে কি বুলি কয় 2 নম্বৰ পেজখনত গুচি গ'লোঁ 2 নম্বৰ পেজত আমি তাৰমানে কি একে আহি গ'ল আপোনাৰ এই চব বৰপেটা জিলা এইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখা আহিব আপোনাৰ এই চব এইখন জন্মচক্ৰ ধুনীয়াকৈ আহিছে লিখা এইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ লিখা আহিছে ঠিক আছে এই গোটেই পেজকৈ দেখা হ'ব আপোনাৰ বিংশতিৰ অন্তৰ্দশা ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠ কি বুলি কয় আমাৰ যিবিলাক পেজ থাকে ন ত্ৰিপাপ পেজ ত্ৰিপাপ পৃষ্ঠ সন্ন্যাসী নৱতৰা চব আছে আপোনাৰ তাৰমানে ইয়াতে আপোনালোকে ভাবে যে কি বুলি বিংশতিৰ অন্তৰ্দশাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে এই বিংশতিৰ অন্তৰ্দশা প্ৰিণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি প্ৰিণ্ট হ'ব আপোনাৰ তাৰমানে এইটো প্ৰিণ্ট অপশ্যন বিংশতিৰ অন্তৰ্দশা আপোনাৰ এই দেখা হ'ব চব গোটেইকেইটা গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশা ইয়াত দিয়া আছে মহাদশা অন্তৰ্দশা তলত দিয়া আছে আমাৰ লগতে দিয়া আছে অষ্টোত্তৰী অন্তৰ্দশা দিয়া আছে পতাকি দিছে জাতচক্ৰ দিয়া আছে শনিৰ 4.5 দিয়া আছে আমাৰ ৰত্ন মন্ত্ৰ আছে আমাৰ নৱাংশ দশমাংশ ড্ৰেকান চক্ৰ আছে ইয়াতে চাওক নৱাংশ চক্ৰ দশমাংশ চক্ৰ ড্ৰেকান চক্ৰ চব অপশ্যন আছে আপোনাৰ তাৰমানে হোৰা চক্ৰ আপুনি বিচাৰে হোৰাও আছে আপোনাৰ ইয়াতে হোৰা চন্দ্ৰ লগ্ন সূৰ্য লগ্ন হোৰা চক্ৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ঠিক আছে আকৌ আপুনি কি বিচাৰিব এতিয়া ধৰকচোন জাত চক্ৰ আছে জাতপুৰুষ জাত চক্ৰ আছে নিজে নিজে আহিব চব অট'মেটিক নিজে নিজে আহিব মেল যিহেতু গতিকে মেলৰ হিচাপে ল'ৰাৰ চিম্বল আহিছে এতিয়া আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ কি আছে আপোনাৰ অন্তৰ্দশা পেজ দুটা বিচাৰ পেজৰ যিবিলাক অন্তৰ্দশা আছে ন আমাৰ অন্তৰ্দশাটো বিচাৰিলে এনেকৈ আহিব এইটো চাব আপোনাৰ অন্তৰ্দশা বিচাৰিলে ইয়াতে দেখা হ'ব
এইবিলাক অন্তৰদশা বিচাৰ পেজো আমাৰ এয়া বৃহস্পতি অন্তৰদশা কি বিচাৰ লিখা আছে ধুনীয়াকৈ কি সমস্যা আহিব, ভাল হ'ব তেনেকৈ বেয়া হ'ব তেনেকৈ লিখা আছে তাৰমানে এই চব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখা আহিব আপোনাৰ তাৰমানে অন্তৰদশাবিলাক। তাৰপিছত আপোনাৰ তাৰমানে কি ইয়াতে আহিব অন্তৰদশা লিখা আছেতো যেনে দুটা পেজ এনেকৈ লিখা আহিব। আকৌ আপোনাৰ ইয়াত থাকিব বৃহস্পতি অন্তৰদশা গুচি গ'ল আপোনাৰ। তাৰপিছত এই আপুনি যে ভাবে দীঘলকৈ দিম গধূলিবিলাক তাৰমানে কি বহুত দীঘলীয়া, এইখন আগতে দেখুৱালোঁ যে মই আপোনাক যে ইয়াতে আপোনাৰ পেজ দিব লাগিলে 64টা পেজ হ'ব। ইয়াতে আপোনাৰ 64টা পেজ দিব পাৰিব প্ৰিণ্ট, আপুনি তাৰমানে অপশ্যন প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব 64টা পেজত। গতিকে ইমান দিয়া দৰকাৰ নাই, যদি আপোনাক দৰকাৰ হয় কিবা কাৰণত দিব লগা হয় তেতিয়া এনেকৈ প্ৰিণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে তাৰমানে আমাৰ। শনি অন্তত শনি হওক, তাৰপিছত আপোনাৰ এয়া শনি অন্তত বুধ হওক, কেতু হওক, শুক্ৰ হওক, ৰবি হওক, এইবিলাক দীঘল গোষ্ঠী কিন্তু এইখন আমাৰ দীঘল গোষ্ঠী তাৰমানে পকোৱা গোষ্ঠী যিখন থাকে যে আমি দীঘলকৈ বনাই পকাই দিব পৰা ব্যৱস্থা আছে তাৰমানে ইয়াতে। এই শেষৰ পেজ আমি লাষ্টৰ পেজত আমি কি কৰোঁ নিজৰ বিষয়ে অকণমান দি দিওঁ। এইখন পেজ প্ৰিণ্ট দিয়া যায়, অকল ডাঙৰকৈ দেখুওৱা গৈছে আপোনালোকক তাৰমানে। তাৰপিছত আপোনাৰ বহুতকেইটা পেজ প্ৰিণ্ট দিব পৰা অপশ্যন আছে, মন্তব্য আছে, গ্ৰহৰ অশুভ যোগ কিছুমান আছে আমাৰ, এইবিলাক পেজ প্ৰিণ্ট দিব পাৰিব আপুনি। মাংগলিক দোষ আছে গতিকে লিখা আছে ধুনীয়াকৈ, অকল মাংগলিক দোষেই আছে, অশুভ যোগ সম্পৰ্কে বেছি বেয়া যোগ। তাৰোপৰি আপোনাৰ ধৰকচোন চাৰে হাতী, ৰত্নগল, নৱাংশ, এই বিভিন্ন অপশ্যন আছে, আপোনাৰ নিজে ইচ্ছা মানে প্ৰিণ্ট দিব পাৰিব। আৰু এইটো হ'ল কিতাপ আকাৰৰ গোষ্ঠী আপোনাৰ। প্ৰথমতে কিতাপ আকাৰৰ গোষ্ঠী আমাৰ তাৰমানে A4 চাইজ কিতাপ আকাৰৰ গোষ্ঠী এইখন। প্ৰথমতে এইখন আহিব, পেজ এখন এনেকৈ আহিব। প্ৰথমতে মই এটা বস্তু দেখুৱাই ঠিক আছে বাৰু আহিলে আৰু এনেকৈ অপশ্যন আহিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাৰ দ্বিতীয় পেজটো এনেকৈ আহিব, A4 চাইজ দ্বিতীয় পেজ ধুনীয়াকৈ লিখা আহিছে আপোনাৰ তাৰমানে নাম চাম লিখা আহিছে। কিনাৰত আপোনালোকৰ নাম আহিব আপোনাৰ তাৰমানে ইয়াতে গম পাইছেনে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ইয়াতে নাম চাম আহিব। তাৰপিছত আপোনাৰ কি বুলি কয় জন্মচক্ৰ আহিব, তেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ ইয়াতে A4 চাইজত আহিব আপোনাৰ এয়া ধুনীয়াকৈ লিখা আহিব এনেকৈ কিতাপ A4 চাইজত আপোনাৰ বিংশোত্তৰী মহাদশা অন্তৰ্দশা ফলবিলাকো ইয়াতে আপোনাৰ আছে। শনিৰ তাৰমানে সন্নাৰী নৱতাৰ ত্ৰিপাপ চক্ৰ, এইখন সন্নাৰী চক্ৰ নৱতাৰ ত্ৰিপাপ চক্ৰ ষ্টাইলিছ কুণ্ডলী তাৰমানে। তাৰ ওপৰত আপোনাৰ দেখা পাব মহাদশা অন্তৰ্দশা ফলবিলাক, মহাদশা অন্তৰ্দশা ডাইৰেক্টলি ফল নহয়, এনে মহাদশা অন্তৰ্দশা ত্ৰিপাপ বিৱৰণ, যদি ত্ৰিপাপৰ বিৱৰণ বিচাৰে এনেকৈ বিৱৰণ আকাৰত দিব পৰা যায়। তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰকচোন পতাকী চক্ৰ জাতপুৰুষ আছে আপোনাৰ, চাৰে হাতী আগত দেখুৱালোঁ মই আপোনাক। শনি চাৰে হাতী বিচাৰবিলাক ইয়াতে দেখা পাব আপোনালোকে তাৰমানে শনি চাৰে হাতী। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব কোনে ৰত্ন মন্ত্ৰ আছে, ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আপোনাৰ। বাৰ তিথি ফলবিলাক আছে নহয় আমাৰ, বাৰ ফল, তিথি ফল, মাহ ফল গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনাৰ ইয়াতে দেখা পাব। এতিয়া আমি A4 চাইজ চিলেক্ট কৰিব লাগিব, কাৰণ যিহেতু পেপাৰখন A4 চাইজ। আগতে আমি কিতাপ আকাৰৰ যিটো বনাইছিলোঁ দীঘল গোষ্ঠী বনাইছিলোঁ যে আমি, দীঘল গোষ্ঠী কিন্তু আমাৰ A4 চাইজ নাছিল, ইয়াতে কিন্তু A4 চাইজ। তাৰপৰা বাৰ ফল, তিথি ফল, পক্ষ ফল, মাহ ফল, লগ্ন ফল, ৰাশি ফল, হৰা ফল, এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে, প্ৰিণ্ট কৰিলে হ'ল আপোনালোকে। তাৰোপৰি আপুনি ধৰকচোন কি বুলি গ্ৰহৰ বিচাৰবিলাক, যিবিলাক গ্ৰহ বিচাৰ আমাৰ আছে যে 9টা গ্ৰহৰ 9টা বিচাৰ তাৰমানে এতিয়া ক্লিক কৰিলে আমি কি হ'ব 9টা গ্ৰহৰ 9টা বিচাৰ যিটো আমি চাওঁ নহয়, বিংশোত্তৰী অন্তৰ্দশা ফলবিলাক আমাৰ 64টা পেজলৈকে দিব পাৰিব ইয়াতে আপুনি। এই ৰবি গ্ৰহ বিচাৰ, ৰবি হওক, চন্দ্ৰ, এনেকৈ বেলেগ আমাৰ ডাবল পেজ বোথ চাইড প্ৰিণ্টিঙো ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন আছে। এই আপোনাৰ নৱাংশ চক্ৰ আছে, নৱাংশ চক্ৰ আপোনাৰ দেখা পাব, ইয়াতে আপোনালোকে এই নৱাংশ চক্ৰ, দশমাংশ চক্ৰ, পুৰাণ ড্ৰেকান চক্ৰ ইয়াতে দেখা পাব। কিছুমান অশুভ গ্ৰহৰ যোগ সম্পৰ্কে আপোনাৰ ইয়াতে দিয়া আছে, মন্তব্য নিজাকৈ লিখিব পৰা ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে, আৰু বহুত অপশ্যন আছে ইয়াতে। চাৰি হাতী আছে, মহাদশাবিলাক আপোনাৰ মহাদশা ফলবিলাক আছে, মহাদশাৰ অন্তৰ্দশা ফলবিলাক আছে আপোনাৰ তাৰমানে ইয়াতে প্ৰিণ্টিং ব্যৱস্থা। গ্ৰহ বিচাৰৰ 9টা গ্ৰহৰ 9টা পেজ তাৰমানে প্ৰিণ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। প্লাছ আমাৰ কি হয় এটা গ্ৰহৰ মহাদশাত এটা গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশা এটা পেজ তাৰমানে A4 চাইজৰ এটা পেজ তাৰমানে। গতিকে সেনেকুৱা ধৰকচোন 9টা গ্ৰহৰ যদি হয় তেতিয়া 9টা পেজ আহিব, এটা গ্ৰহৰ মহাদশাত 9টা গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশাত 9টা পেজ তাৰমানে। যদি যিমানকেইটা অন্তৰ্দশা দিব বিচাৰে পাৰিব, আপোনালোকে দিব পাৰিব তাৰমানে পিছলৈকে দিব পাৰিব একেলগে, কিন্তু বহুতকেইটা পেজ হ'ব আপোনালোকৰ, মোটামুটি ধৰকচোন 90টা 95টা পেজ হৈ যাব আপোনালোকৰ তাৰমানে।
গোটেইখিনি দিব বিচাৰিলে যিয়ে নহওক বাৰু নিজাকৈ অপশ্যন আছে চিলেক্ট কৰি আপোনাৰ নিজাকৈ দিব পাৰিব এইখন আখৰা আমি কেনেকৈ বনাওঁ ইয়াত দেখা হ'ব ইয়াত আখৰা এতিয়া ইয়াত বৰ্তমান মোৰ নাম আছে পিছত আপোনালোকৰ নাম আহিব ইয়াতে মোৰ নাম নাহে ইয়াত দেখাব আখৰাখন এনেকৈ থাকিব গ্ৰহস্ফুট দিয়া থাকিব আপোনালোকৰ ত্ৰিপাবৃষ্ট দিয়া থাকিব এনেকৈ দিয়া থাকিব আপোনাৰ নাম চাম থাকিব কিবাকিবি এইখিনি বস্তু দেখা পালে এইখিনি বস্তু যদি আপুনি অন্তৰদশা শুদ্ধ কৰিব বিচাৰে নহয় ইয়াতে অপশ্যন আছে দেখিছেনে ইয়াতে এই যে অন্তৰদশা অপশ্যন দেখিছেনে অন্তৰদশা দুখ কষ্ট কিয় ইয়াত লিখিব পাৰে ব্যৱস্থা আছে ডাইৰেক্ট টাইপ কৰি পিনে ছেভ কৰি দিয়ক ছেভ হৈ যাব আপোনালোকৰ ঠিক আছে ছেভ কৰি দিলোঁ এই হাল কি দোষ আছে মাংগলিক দোষ আছে নিম্ন মাংগলিক দোষ আছে তাৰমানে নিজৰ ঘৰত মংগল বহি আছে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে আকৌ কেতিয়াবা কৈছে ইয়াতো অপশ্যন আছে কিছুমান ইয়াতো অপশ্যন আছে আকৌ এটা অপশ্যন আছে আপোনাৰ ধৰকচোন কি বুলি কয় অসমীয়াত লিখক আপোনাৰ বিষয়ে যদি কিবা অসমীয়া লিখা হ'ল বাৰু আপোনালোকৰ বিষয়ে যদি কিবা শুদ্ধ কৰিব ব্যৱস্থা আছে নাই বিৱৰণত এই লিখিব পাৰে ইয়াতে চাওক যে আপোনালোকৰ বিষয়ে বিৱৰণ অপশ্যন আছে যে ইয়াতে আপুনি লিখিব পাৰে ধুনীয়াকৈ লিখি পিনে আপুনি টাইপ কৰিলে ছেভ কৰি দিব ছেভ কৰি দিলে হৈ যাব সেইখিনি বস্তু প্ৰিণ্ট হ'ব আপোনাৰ তাৰমানে প্ৰিণ্ট হৈ যাব এইখিনি বস্তু এতিয়া আমাৰ কি হয় কিতাপ আগত একেবাৰে সৰু বস্তু তাৰমানে A4 চাইজত A4 চাইজত আমাৰ লিখি পিনে আপুনি ইয়াতে অপশ্যন এটা আছে তাৰমানে এইখিনি বস্তু লিখা চাওক এইখিনি বস্তু লিখা গৈছে ঠিক আছে আমি বাৰু নিলিখোঁ এতিয়া আমি সময়ৰ কাৰণে ইংৰাজীত লিখা আছে ইংৰাজীত হওক মই শুদ্ধ কৰিব চেষ্টা নকৰোঁ এতিয়া বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে গতিকে আমি এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ কি হ'ব A4 চাইজত লেণ্ডস্কেপ মোড এইটো একেবাৰে সৰু পেজ আছে A4 চাইজক দুভাগ কৰিলে যেনেকৈ আহে এটা A4 চাইজক পেজক যদি আমি দুটা ভাগ কৰি দিওঁ তেতিয়া এইখন পেজ আহিব ইয়াত ডাইৰেক্ট প্ৰিণ্ট অপশ্যন আহিব A4 চাইজত বোথ চাইড প্ৰিণ্টিং হ'ব এইটো তাৰপৰা নেক্সট পেজ যাব নেক্সট পেজত আপোনাৰ এইখিনি বস্তু থাকিব লাগিব এইখিনি বস্তু যিখিনি নীলা আকাৰৰ আছে যে এইখিনি বস্তু লিখি দিব লাগে খালি প্ৰকাশৰ নাম যিকে আমি নিলিখোঁ বাৰু পাৰ্টটোত গুচি গ'লোঁ কিতাপ আগৰ পেজত আপুনি গৈ পিনে A4 চাইজ চিলেক্ট কৰি পিনে লেণ্ডস্কেপ মোড অ'কে কৰি দিয়ক ইয়াতে প্ৰিণ্ট হৈ অপশ্যন আহি যাব আপোনাৰ এনেকৈ আহি যাব বোথ চাইড প্ৰিণ্টিং তাৰমানে এইটো বোথ চাইড হ'ব আকৌ আপোনাৰ ধৰকচোন কালাৰ প্ৰিণ্টিং আপোনাৰ যাব ইয়াতে গৈ পিনে আপুনি A4 চাইজ লেণ্ডস্কেপ মোড অ'কে আহি যাব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখা আহিব নেক্সট পেজ গুচি গ'লোঁ মই নেক্সট পেজ গুচি পেলাই কিতাপ আকাৰৰ পুস্তিখন আমাৰ ধৰকচোন A4 চাইজত লেণ্ডস্কেপ মোড অ'কে তেতিয়া আমাৰ ত্ৰিপাপৃষ্ঠ সন্নাৰী নৱতাৰা চক্ৰ প্ৰিণ্টিঙত ধুনীয়া হ'ব দেখাত ধুনীয়া হয় প্ৰিণ্ট কৰিলে পিছৰ পেজ গুচি গ'লোঁ ইয়াতে আপোনাৰ কুণ্ডলী আহি গ'ল ইয়াতে আহিল আপোনাৰ ইয়াতে আমি গৈ পিনে A4 চাইজ লেণ্ডস্কেপ মোড অ'কে দেখা পাব বিংশত্তৰী অন্তৰদশা 78 অন্তৰদশা আছে আপোনাৰ ইয়াতে ঠিক আছে আকৌ পেজ আহিব আপোনাৰ ইয়াতে বহুতকেইটা পেজ আহিব এটা পেজতে গোটেইখিনি আপোনাৰ আহিব চাই ল'ব দেখুৱাই আছোঁ মই আপোনালোকক লেণ্ডস্কেপ মোড অ'কে ইয়াতে আপোনাৰ আছে বোথ চাইডে জাত চক্ৰ আছে পতাকী চক্ৰ আছে শনি চাৰে হাতী ঠিক আছে এইখিনি গ'ল পেজ 7 আহিল প্ৰেডিকশ্যন চেপ্টাৰ আহিল তাৰমানে এতিয়া A4 চাইজ লেণ্ডস্কেপ মোড অ'কে ইয়াতে আহিল তাৰমানে শনি গ্ৰহ চাৰে হাতী ঢেয়া তাৰ বিষয়ে তাৰমানে কি হ'ব কি নাই এইখিনি বস্তু আহিব তাৰমানে নেক্সট পেজ গুচি গ'লোঁ শনি গ্ৰহ চাৰে আকৌ পেজ আছে আমাৰ তাৰমানে বোথ চাইড প্ৰিণ্টিং হৈ আচলতে এটা দেখা পাব ইয়াতে বোথ চাইড প্ৰিণ্টিং হয় শনি গ্ৰহৰ ঢেয়া কি সমস্যা কি হ'ব পাৰে শনি গ্ৰহৰ 12টা গ্ৰহৰ 12টা বিচাৰ হিচাপে দ্বাদশ ভাৱ আমাৰ যিটো আমাৰ গ্ৰহ বিচাৰ তাৰমানে ইয়াতে দেখা পাব লেণ্ডস্কেপ মোড অ'কে ইয়াত প্ৰথমতে আছে আমাৰ কি ৰবি গ্ৰহ বিচাৰ বুধ গ্ৰহ বিচাৰ আছে ৰবি গ্ৰহ বিচাৰ আছে দুটা পেজত থাকিব আপোনাৰ ছেকেণ্ড পেজত আপোনাৰ আকৌ আহিব তাৰমানে কি দেখা পাব মংগল গ্ৰহ বিচাৰ চন্দ্ৰ বিচাৰ দ্বাদশ ভাৱৰ কি আহিব আপোনাৰ ৰাহু বৃহস্পতি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আহিব বোথ চাইডটো গতিকে গোটেইকেইটা পেজ আপোনাৰ দেখুৱাটো অসুবিধা হয় কিছুমান ইয়াত চাব শুক্ৰ ঠিক আছে নেক্সট পেজ প্ৰিণ্ট ইয়াতে আহিব আপোনাৰ বাৰ তিথি ফল যিটো আপোনাৰ আহে নহয় কেতু আহিব একেলগে কেতু গ্ৰহৰ বিচাৰৰ পিছত আপোনাৰ আহিব নহয় লেণ্ডস্কেপ মোড চিলেক্ট নকৰিলোঁ মই দেখা পাব আপুনি এই লেণ্ডস্কেপ মোড A4 চাইজ অ'কে ঠিক আছে এই দেখিছে কেতু গ্ৰহ বিচাৰিলে বাৰ তিথি ফল মাহ ফল এইবিলাক গোটেইখিনি পৰীক্ষা গোটেই আহি যাব আপোনাৰ ইয়াতে তাৰপিছত আপোনাৰ আহিব মহাদশা প্ৰিণ্ট এটা অপশ্যন এটা আছে মহাদশা চিলেক্ট কৰি লওক যে ৰবি গ্ৰহ তুংগীত আছে পঞ্চমত আছে চিলেক্ট কৰি দিলে চন্দ্ৰ কেনেকৈ কি দ্বিতীয় স্থানত আছে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ চিলেক্ট কৰি দিয়ক আপুনি যিয়ে নহওক বাৰু ধুনীয়াকৈ আহিব এইটো ইয়াতে বেলেগকৈ অপশ্যন ৰখা হৈছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ তাৰমানে দেখা পাব কেতু শুক্ৰ
প্ৰিণ্ট অপশ্যন, ঠিক আছে। প্ৰিণ্ট অপশ্যন গুচি গ'লোঁ আমি। প্ৰিণ্ট অপশ্যনত গৈ পিনে A4 সাইজ ৱেইট ধুনীয়াকৈ আহি যাব। এতিয়া মহাটকা ফল চব মহাটকা ধুনীয়াকৈ আপুনি লিখা আহিব। যিয়ে নহওক বাৰু অপশ্যন আছে, ধুনীয়া অপশ্যন ৰাখিছোঁ মই তাৰমানে আপোনালোকৰ, ঠিক আছে। গতিকে আমি এইখিনি বস্তু ৰাখিছোঁ। আৰু তাৰমানে কি ইয়াতে এইখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক মই। আখৰ আপোনাৰ গোটেই এডিট অপশ্যন আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ, ঠিক আছে। গুচি গ'ল এইখিনি বস্তু। ৰিটাৰ্ণ টু আমাৰ হোম পেজ, ইয়াতে অসমীয়া লিখক 64 পেজ। আৰু এই যে আমি লিখিলোঁ যে ইয়াতে ধৰকচোন ইয়াতে ছেভ কৰা অপশ্যন আছে, ডাইৰেক্ট ছেভ কৰি দিব পাৰি আপোনালোকে। চাপ'জ এইখিনি বস্তু ছেভ কৰিম, ছেভত গুচি গ'ল। ইয়াতে আপুনি ধৰকচোন ছেভ অপশ্যন ঠিক কৰি পিনে ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাটাটো ছেভ হৈ যাব আমাৰ তাৰমানে। নেক্সট আমি সেই ডাটাটো ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিলে আহি যাব, গম পালে। গতিকে ইয়াত গেট ডাটা কৰিলে গোটেই আগৰ ডাটাটো গুচি আহিব আমাৰ হোম পেজত গুচি গ'ল। এইটো আমাৰ প্ৰথম পেজ আমাৰ তাৰমানে। এতিয়া দেখুৱালোঁ আপোনাক এডিট এফিমেৰিজ। আজিকালি আমাৰ ড্ৰিক আৰু অড্ৰিক সিদ্ধান্তৰ কাৰণে ইয়াতে কিছুমান হেৰি হৈ আছে। গতিকে ধৰকচোন এইটো মোৰ ড্ৰিক সিদ্ধান্ত এনচিআৰটি মতে। যদি আপোনালোকে ভাবে যে এফিমেৰিজটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ, ইয়াত চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। 25 আছে, আমি যদি ইয়াতে যদি 30 কি বুলি কয় মোটামুটি 29 কৰি দিওঁ, অসমীয়াত লিখা আছে আমাৰ এভেইলেবল কৰি দিওঁ, মই যদি 29 কৰি দিওঁ, ঠিক আছে, কৰিব পাৰিব, ইয়াতে কোনো কথা নাই। ইয়াতে ধৰকচোন 13 আছে, আমি যদি কৈ দিওঁ যে 19 কৰি দিওঁ, পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে মিথুন আছে, আপোনালোকে যদি কৰ্কট কৰিব বিচাৰে পাৰিব, আপোনালোকে অপশ্যন আছে। ইয়াতে আপোনালোকে কন্যা আছে, পাৰিব। এই ডিগ্ৰী চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। ডিগ্ৰীটো আমি ধৰকচোন 27 ডিগ্ৰী কৰি দিলোঁ, পাৰিব, কোনো কথা নাই। কৰি পেলাই আপুনি অ'কে কৰি দিলে হ'ল। সেইমতে আপোনাৰ যিটো আগতে আছিল সেইমতেহে আহিব। এতিয়া আপোনাৰ আগৰটো নোহোৱা হৈ যাব। এতিয়া আপোনাৰ বৰ্তমান যিটো আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিলে সেইখিনি বস্তু ইয়াতে দেখা পাব। এই চক এতিয়া দশা অন্তৰদশা ত্ৰিপা পৃষ্ঠ 7.5 এই সমস্যা কি চাই ল'ব পাৰিব। কি সমস্যা আহিব পাৰে দেখা পাব আপোনালোকে, চব সমস্যা দেখা পাব আপোনালোকে। অষ্টমত কি হ'ব সমস্যাবিলাক লিখা থাকিব এনেকৈ, ঠিক আছে, চব লিখা থাকিব। ইয়াতে গ্ৰহৰো দেখা পাব, লিখা থাকিব আপোনালোকে। ইয়াতে এনেকৈ লিখা হ'ব, এনেকৈ চুই দিলেই হ'ল, ৰঙা চেনেল দেখা চুই দিলেই হ'ল, ঠিক আছে। এইবিলাক দেখুৱালোঁ মই আপোনালোকক। এনেকৈ দিব, দেখুৱাব। ত্ৰিপা পৃষ্ঠ ক্লিক কৰিলে দেখা পাব। 7.5 দেখুৱালোঁ, 7টো সম্পূৰ্ণ দেখুৱাইছোঁ, দেখালোঁ মই। গ্ৰহৰ দোষবিলাক দেখুৱাইছোঁ, কি অংগাৰক কি সমস্যা আহিব লিখা থাকিব এতিয়া আপোনালোকৰ। অষ্টবৰ্গ যদি আমি এনেকৈ চাওঁ, আমাৰ তাৰমানে কি অষ্টবৰ্গৰ ইয়াতে সৰ্বাষ্টক বৰ্গ আছে আমাৰ তাৰমানে। কিমান কুল যোগ ৰেখা হওক, যোগ বিন্দু হওক, আমাৰ ধুনীয়াকৈ লিখা থাকিব কুল। আমি অষ্টবৰ্গ আপোনাৰ যদি আপোনাৰ এইটো হ'ল আমাৰ অষ্টবৰ্গৰ চন্দ্ৰৰ অষ্টবৰ্গ, ঠিক আছে। যিয়ে নহওক ৰত্ন আহিল, ৰোগ আহিল, গোটেই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক মই। এই ৰোগ মানে কেনেকুৱা, এইখিনি সময়ত সমস্যা ৰাজহাড়ৰ সমস্যা আহিব আপোনাৰ, কেতিয়া সমস্যা আহিব ইয়াত লিখা থাকিব। এই সময়বিলাক লিখা আছে আপোনাৰ, যে ইয়াতে চাই ল'ব কোনটো হয়, প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় গোটেইকেইটাত চাই লৈ গম পাব যে সেই সময়খিনি সমস্যা আহিব নে নাহে, ঠিক আছে। চাই ল'ব, প্ৰথমত চাই ল'ব কেতিয়া কোনটো চনত, বৰ্তমান সময়ত কিবা আছে নেকি চাই ল'ব। 21 আছে, জানুৱাৰীলৈকে কিবা সমস্যা আছিল তাৰমানে, অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। বেছি দিন নাথাকে, ক'ৰবাত 2 মাহ বা 3 মাহ বা 1 মাহ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে সময়খিনিত, ঠিক আছে। ৰবি হ'লে 1 মাহ থাকে, বেছি দিন নাই, 1 মাহ মানে 1 মাহৰ ভিতৰত কিবা সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, তেনেকুৱা হয়। যিয়ে নহওক বাৰু, এই অষ্ট গ্ৰহৰ ডিগ্ৰী কিমান কেনেকুৱা থাকে চাব পাৰিব আপোনালোকে। এইটো হৈছে কি গম পাইছে, এতিয়া গ্ৰহ আছে, এই নক্ষত্ৰ আছে, নক্ষত্ৰৰ নাম কি নক্ষত্ৰৰ নামটো তাৰমানে নক্ষত্ৰৰ স্বামী আৰু কোনটো নক্ষত্ৰত বহি আছে। ৰবি গ্ৰহ তাৰমানে কি নক্ষত্ৰৰ স্বামী ক'ত বহি আছে, 9 নম্বৰ ঘৰত, তাৰমানে 9th হাউচত বহি আছে। চন্দ্ৰ হৈছে অশ্লেষা নক্ষত্ৰত বহি আছে, বুধৰ নক্ষত্ৰত বহি আছে, আৰু বুধ বহি আছে 6 নম্বৰ ঘৰত, তাৰমানে কথাটো গম পাইছেনে। তাৰমানে চন্দ্ৰৰ নক্ষত্ৰ স্বামী 6 নম্বৰ ঘৰত আছে, সেইখিনি বস্তু দেখুওৱা গৈছে। ইয়াত দেখাব ইয়াতে এই ৰঙা শ্ৰেণী যে পাপ কৰ্তৰ য়োগ, ৰঙা শ্ৰেণী পাপ কৰ্তৰ য়োগ, এই সেউজীয়া ছিগনেল আহিলে আমাৰ শুভ কৰ্তৰ য়োগ, তাৰমানে এইটো বুজাই আছে তাৰমানে, ঠিক আছে। এইখিনি বস্তুৱে আকৌ দেখুৱা, বিবাহ যোৰা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মই। এইটো বস্তু ঠিক আছে বাৰু, পিছত মই দেখুৱাই দিম বাৰু। এইটো মই বিবাহ যোৰা সম্পৰ্কে আপোনালোকক মই তাৰমানে মই কিবা এটা বস্তু পাহৰি গৈছোঁ। এতিয়া এই বিবাহ যোৰা আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে দেখা হ'ব আপোনালোকে, ঠিক আছে। প্ৰিণ্টিঙত গ'লোঁ, ফাইল, যদি আপোনালোকে নতুনকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব বিচাৰে এডিট কাষ্টমাৰ কৰিব সদায়, যিয়ে নহওক এডিট কাষ্টমাৰ কৰিলে আপুনি দেখা পাব। এডিট কাষ্টমাৰ গুচি গ'ল, এইটো আগতে এড হৈ আছে, এইটো আমাৰ এডিট কাষ্টমাৰ কৰি দিলে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। তলত দেখা পাব, ইয়াতে আমাৰ তাৰমানে কি ইয়াতে পেজ এটা আছে,
কাটি দিলোঁ পেজটো ঠিক আছে বাৰু যিয়ে নহওক এইখিনি বস্তুৱে আমাৰ